أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر، عباس، عدنان، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بالکل جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ظرف شمیم، تسکین زہرا، قصہ زہرا، سید الکھانی، شیلا، سبور، الحمدللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا. ہماری گفتگو چل رہی تھی صرف مقدماتی میں، پانچویں، چوتھے اور پانچویں دونوں درد میں چل رہی تھی، کیونکہ چوتھا اور پانچواں درد دونوں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، مطلب نہیں بنتا تھا کہ ہم آدھی ماضی کی گردان چوتھے میں سکھائیں اور آدھی پانچویں میں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات نہیں. چوتھے اور پانچویں درد میں پورا ماضی کی، چوتھے درد میں ماضی کے 6 صیغے غائب کے بتائے ہیں اور اس کی ضمیریں، اور پانچویں میں باقی حاضر اور متکلم کے صیغے بتائے، اور اسی میں حروف اصلی اور زائد اور وزن تولنے کا طریقہ. تو ہم نے سب کچھ پڑھ لیا تھا، حروف اصلی اور زائد کی بھی پہچان کر لی تھی ہم نے. حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلی ان حروف کو کہتے ہیں جو تمام کلمات میں، مشتق کلمات میں ریپیٹ ہوئے ہوتے ہیں، تکرار ہوئے ہوتے ہیں. یعنی حروف اصلی اگر کسی کلمے کے پتہ لگانے ہیں تو کیا کرنا ہوگا بتائیے؟ تمام خانوادہ کلمات جو ہے، ہم خانوادہ کلمات، ان کو نکال کے لانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جی جو حروف تمام حروف کلمات میں ریپیٹ ہوئے ہیں وہ اصلی ہیں، باقی زائد ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی کہے نصیر ورڈ اگر آپ کے سامنے آ جائے جی، تو آپ سے کوئی کہے اس میں حروف اصلی کون سے ہیں، زائد کون سے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ہم خانوادہ کلمات نکال کے ڈکشنری چلائیں گے تو آپ کو ملے گا ناصر، منصور، نصرت، یہ سب ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ نون سواد رے سب جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں، لہٰذا نون سواد رے اصلی ہے، یا اس میں زائد ہے، یہ ہم نے حروف اصلی اور زائد پہچان لیے تھے. اب وزن تولنے کی بات میں نے بتا دی تھی. وزن کیسے تولتے ہیں عربی زبان میں؟ میں نے پہلے بتا دیا، پہلے یہ بتا دیا تھا فاعل فعل، عین فعل، لام الفعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل فعل کسے کہتے ہیں؟ کلمے کے پہلے اصلی حرف کو فاعل فعل کہتے ہیں، اصلی حرف کو تیسرے اصلی حرف کو، اور اگر 4 حرف اصلی ہو تو چوتھے کو لام الفعل، ٹھیک ہے. سیکنڈ لام الفعل، جی لام الفعل دوم کہتے ہیں. معصومہ سمانی میں صدف، جی فاطمہ اختر، لام الفعل دوم. اور اگر 5 اصلی ہو، کیونکہ فعل میں بھلے ہی نہ ہو، اس میں تو تو پھر وہاں کہیں گے لام الفعل دوم کہیں گے. ٹھیک ہے. لام الفعل دوم کہیں گے. ہم نے تولنے کا طریقہ کیا بتایا کہ فے اینڈ لام، کسے؟ فے اینڈ لام کو ترتیب سے، ترتیب مطلب یہی فے اینڈ لام ہی ترتیب ہونی چاہیے، این لام فے نہیں کر دینا یا لام این فے مت کر دینا. اسی ترتیب سے حروف اصلی کے سامنے رکھ دیں گے جی. اور جو اگر زائد حرف ہے کلمات میں، اگر زائد حرف کو ایسے ہی اتار دیں گے، وہی حرکت دے دیں گے، وزن تول جائے گا. باقی اور ڈیٹیل اور کیا کیا قاعدے قانون ہے وزن تولنے کے، وہ آگے کی صرف سادہ میں آئے گی وہ بات. 6 قاعدے ہیں اس کے وزن تولنے کے. ٹھیک ہے. آئیے فی الحال آپ اتنا دیکھیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے جی، آپ سے کوئی کہے استغفار، اگر آپ سے کوئی کہے کی ورڈ ہے استغفار، اس کا وزن تولیے، اس کا
वज़न तौलिए। وزن तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में फौरन फेल नाम रख देंगे या पहले उर्फ असली पहले उर्फ असली पता हो आपको मिसाल के तौर पर नहीं पता इसमें उर्फ असली क्या है, तो आप जाइए इसका खानवादा कलिमात निकालिए तो आपको मिलेगा जी इस्तग़फ़रा, यस्तग़फ़िरु, इस्तिग़फ़ार, मुस्तग़फ़िर, मुस्तग़फ़र, जी, गुफ़रान, गुफ़रान, गफूर सब मिलेगा आपको। आपको ये पता लगा कि इसमें फे असली है। असली तो आप इसकी जगह पे रखिए ग्रैंड फेरे की जगह फा फा है। अब बाकी कौन यहाँ यहाँ ला, ठीक है। अब जो ज्यादा है वो कैसे उतार दीजिए, अलिफ सीन ते यहाँ ज्यादा है, अलिफ सीन ते यहाँ ज्यादा है, अरे अलिफ यहाँ, ठीक है। अब अलिफ पे जेर है, सीन साकिन है, ते पे जेर है, फाउल फेल जो कि गैन है वो साकिन है, ऐनुल फेल पे फतह है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपसे कोई पूछे इस्तिग़फ़ार, इस्तिफ़आल के वजन पे है, किस वजन पे है, इस्तिफ़आल के वजन पे है। तो बात क्या समझ में आई, किसी भी कलमे के वजन को तोलने के लिए दो काम करने हैं, पहले हुरूफ असली पता लगाने हैं, हुरूफ असली पता लगाने हैं, फिर उसके बाद फेल नाम को तरतीब से रख के हाथ में तो उतार देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आपसे कोई कहे नो सेरा वजन तोलिए, तो आपको पता लग गया कि इसमें नो स्वादरे असली हैं, तो आप क्या कहेंगे फेल नाम। अब ज्यादा जो उतारने पड़े ज्यादा हल्का है नहीं, लिहाजा वही हरकत दे दीजिए। आप कहेंगे नोसेरा फोएला के वजन पे आता है, नोसेरा का वजन क्या है, फोएला है, नोसेरा बवज़्न फोएला। और अगर वजन तोलते वक्त आप देखें हुरूफ असली के अलावा कुछ ज्यादा भी है तो उन ज्यादा को उतार दीजिए, वजन में भी वजन में उनको सेम उतार दीजिए और हरकतें जो है वो दे दीजिए, हो जाएगा इस्तिग़फ़ार बरवज़्न इस्तिफ़आल, नोसेरा बरवज़्न फोएला। तो दो काम, वजन तोलने के लिए सबसे पहले तो हुरूफ असली पता लगाना अहम है, हुरूफ असली पता लगाना अहम है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो डिक्शनरी से उसके हम खानवादा कलिमात निकालिएगा लुगत से, फिर उसके बाद जब निकाल लेंगे तो बिल्कुल फेल नाम तरतीब से रख दीजिए, हुरूफ असली की जगह ज्यादा हर्फ है तो उतार दीजिए, वरना कोई बात नहीं, फिर जो हरकत जो है वो दे दीजिए। समझ में आया? जी आका। फाउल फेल किसे कहते हैं याद रहेगा ना, पहले हरफ असली को फाउल फेल, तरतीब याद रखनी चाहिए। फाउल फेल अगर कोई भी कहे फाउल फेल क्या है, आपसे कोई पूछे वादा फाउल फेल क्या है तो आपको रखे वाव, लामुल फेल क्या है आपसे कोई अगर कोई कहे वादा या वाहदा, इसमें ऐनुल फेल क्या है ये है, लामुल फेल क्या है फाउल फेल क्या है, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। आइए और वजन तोलना हमने बता दिया, लिखवाओ ने वजन कैसे तोलते हैं वजन, वजन तोलने के लिए सबसे पहले हुरूफ असली का पता लगाया जाता है। देखिए किसी भी कलमे के वजन तोलने के लिए जी हुरूफ असली का पता पहले हुरूफ असली का पता लगाएंगे, और पता लगाना तो आपको पता लग गया। यस आका जी, पहले हुरूफ असली का पता लगाएंगे, कैसे पता लगता है हुरूफ असली का लियाबात, उसका हम खानवादा कलिमात को लाएंगे और फिर उनको एक जगह लिख के फिर देखेंगे जो हुरूफ तमाम हम खानवादा कलिमात में रिपीट हुए वो असली हैं, ठीक है जी जी एक। दूसरा फिर क्या करेंगे, फिर एंड लाम को तरतीब से, किससे तरतीब से हुरूफ असली की जगह रख देंगे, हुरूफ
असली की जगह है, हरूफ असली के मुकाबिल में, हरूफ असली के मुकाबिल में। फिर क्या हरूफ असली के मुकाबिल में रख देंगे, ठीक है। को तरतीब जैसे जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई कहे नसरा, तो आप कहेंगे बरवज़्ने फ़अला, 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 ठीक है। नसरा फ़अला। और अगर अगर 3 हर्फ से ज्यादा असली हर्फ हों, असली जी, तो लामुल फेल की तकरार होगी। क्या होगी? तकरार लामुल फेल की तकरार। और क्या था? आप कहेंगे, आप कैसे कहेंगे? जैसे राजा, क्या कहेंगे? दहराजा, हाँ, फ़अला, 3 हर्फ से ज्यादा असली है, यानी 4 असली है इसमें, तो आप कहेंगे बरवज़्ने फ़अला, फ़अला। देखिए लाम की तकरार हो गई, फ़अला, फ़अला। फिर इसके बाद अब ये एक पॉइंट और अगर कलमे में असली हुरूफ के अलावा कुछ ज्यादा भी हों तो उनको ऐसे ही वज़न में ले आएंगे, वज़न में उतार देंगे। मिसाल के तौर पर बोलिए इनकसरा, जी इनकसरा। हुरूफ असली क्या है? हुरूफ है काफ सीन रे, काफ सीन रे, ठीक है। अब असली इसमें अलिफ नून ज्यादा है, आप उतार दीजिए इनको, तो कहेंगे इनफ़अला, इनकसरा बरवज़्ने इनफ़अला, बरवज़्ने इनफ़अला, इनकसरा बरवज़्ने इनफ़अला। समझ में आ गई बात? ये मैं आपको वैसे रिपीट करा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये बस आपको कॉपी की जीनत बनाने के लिए कि भाई कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बात हमें याद करनी है, ये पता होनी है, ठीक है जी। आगा ये स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजने का बोलना जी। चलिए समझ में आई बात? हाँ, ये वजन तोलने का तरीका। अब आपको फाउल फेल, एनुल फेल, लामुल फेल याद रहेगा? जी फाउल फेल दूसरे असर को एनुल फेल और तीसरे असली हर्फ को लामुल फेल कहते हैं। तीसरे असली हर्फ को लामुल। और एक बात याद रखिएगा, तो माजी का पहला और आखिरी हर्फ याद है ना, माजी जब बना तो लामुल फाउल फेल और लामुल फेल को फतहा देते हैं, जी जी। और एनुल फेल की हरकत समाई है, यानी उसमें जम्मा भी यूज किया है, कसरा भी और फतहा भी। इसका नतीजा क्या निकला? माजी के 3 वजन होते हैं। माजी के कितने वजन हुए? 3 वजन हुए। फ़अला, फ़अला, जी नुक्ता यही लिखवा देता हूं जी। माजी में
फाउल फेल और एनुअल फेल पर फतहा होता है, लेकिन एनुअल फेल पर आगा पहले लामुल फेल आएगा ना, फाउल फिर और लामुल फेल नहीं, पर फतहा होता है। फतहा होता है। अच्छा अच्छा, लाम यानी फेल की हरकत समय। एनुअल फेल पर फतहा, कसरा और ज़म्मा इस्तेमाल हुए हैं। लिहाजा क्या नतीजा क्या निकला? लिहाजा माज़ी के 3 वज़न हुए, माज़ी के 3 वज़न होते आगा हैं। मैंने कहा तो आपने लिखा है ना, माजी में फाउल फेल और आइनुल फेल पर फतहा होता है। मैंने कहा यहाँ पर लामुल फेल नहीं आएगा। जी ला अहसन, जी यहाँ पर लाम और फेल। फाउल फेल और लामुल फेल पर, फाउल फेल लामुल और फेल, लामुल फेल पर फाउल फेल और लामुल फेल पर फतहा आता है, लेकिन एनुअल फेल पर फतहा, कसरा, ज़म्मा तीनों इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा इसके 3 वज़न हुए। फा, बोलिए फ़ाअला, फ़अला, फ़अला, फ़ाउला। इन्हीं 3 वज़न में से किसी एक वज़न पे आपको माजी मिलेगा, ठीक है, सुलासी मुजर्रद का, सुलासी मुजर्रद का, यानी 3 हर्फ वाले, 3 हर्फ असली और कुछ ज्यादा ना हो। मिटा दूं इसे? 2 मिनट दे दो जी जल्दी से। जी जी आगा लिख लिया है। मैं आपको रिपीट करा चुका हूँ, रिवाइज करा चुका हूँ ज़बानी, ये सिर्फ लिखवाने के लिए कर दिया है, वरना तो आपको पता लग ही गया ये बात पहले ही कि वज़न कैसे तोलते हैं। हुरूफ असली पहले तो फाउल फेल, एनुअल फेल, लामुल फेल किसे कहते हैं? पहले असली हर्फ को फाउल फेल, दूसरे असली हर्फ को एनुअल फेल, तीसरे असली हर्फ को लामुल फेल, और असली है तो लामुल फेल है दोगुम, और जैसे इसम में 5 हर्फ भी असली होते हैं तो फिर लामुल फेल सेगुम कहते हैं, ठीक है। और फिर वज़न तोलना कैसे है? पहले हुरूफ असली पता लगाने हैं, जब पता लग जाए वो कैसे पता लगाने हैं? हम खानवादा कलेमात से, हम खानवादा कलेमात में जो हुरूफ सब जगह रिपीट हुए वो असली हैं, बाकी ज़ायदा। अब वज़न कैसे तोलना है? फेल लाम को तरतीब से हुरूफ असली की जगह रख देंगे, वज़न तुल जाएगा, और अगर असली के अलावा कुछ ज्यादा भी हैं तो उनको ऐसे वज़न में उतार देंगे। आइए अब जल्दी से हम वो पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? दर्स मतन से, इना कौसर में सदफ निशात, ठीक है। आइए दर्स से यहाँ से देखिए, अक़साम फेल, पहले बताएंगे माजी मुजारे अम्र ये वाली किस्में, फिर फेल मुजारे के बारे में बताएंगे, उसकी हालात, फिर सुलासी मुजर्रद और मज़ीद के बारे में बताएंगे, हुरूफ असली के एतबार से, ठीक, मालूम, मजहूल, महमूद, मुदावी सब आगे बताएंगे। फिलहाल चौथा दर्स देखें, दर्स से चाह रहा हूं फेल माजी। नंबर 1 क्यों डाला है? नंबर 1 इसलिए कि फेल माजी के बारे में 2 दर्स हैं, चौथा और पांचवा। अक़साम फेल, हुरूफ सीगे के एतबार से फेल पर से किस्म 3 किस्में होती हैं, माजी, मुजारे, अम्र, माजी, मुजारे, अम्र। दरिन दर्स व दर्स आइंदे, इस दर्स में और आइंदा दर्स में फेल माजी हम बर्रसी करेंगे, तहकीक करेंगे, छानबीन करेंगे, ठीक है, रिसर्च, ठीक। आइए तारीफ फेल माजी, आपको सबको तारीफ याद करा दी। फेल माजी, फेल यानी काम, माजी यानी गुजरा हुआ, यानी गुजरे हुए जमाने में अंजाम पाए या हालत वजूद में आए। फेली इसके एक ऐसा फेल है फेल माजी के बरअंजाम कारी, किसी काम का अंजाम देने पर, या पदीद आमदन हालत, या किसी हालत के वजूद में आने पर, दर जमाने गुज़श्ते गुजरे हुए जमाने में दलालत करे। जैसे कतबा, उसने लिखा, यानी एक है काम लिखना जी, और एक गुजरा हुए जमाना होना, वो नेक हुआ। एक है इसमें नेक होना हालत है, और एक गुजरा हुआ जमाना जी, कौन? वो नेक हुआ। हालत है फाइल, फाइल की हालत है मैंने आपको बताई थी, फाइल जैसा किसे कहते हैं? हमान, वही अंजाम दहिंदे काम को अंजाम देने वाला, या पदीद आवरंदे हालत, या हालत को वजूद में लाने वाला। कौन नेक हुआ? वो जो नेक हो रहा है, हालत को वजूद में ला रहा है, वो क्या है?
فائل ہے. فائل چند کو جائے اس کی کچھ قسمیں ہیں. یا تو وہ حضور نہیں رکھتا اس کو غائب کہیں گے جیسے وہ اور وہ سب. یا حاضر ہے اسے مخاطب کہیں گے جیسے تو اور آپ. یا فاعل خود کہنے والا ہے جسے جو بول رہا ہے وہی فاعل ہے کام کرنے والا ہے تو اسے متکلم کہیں گے جیسے میں اور ہم. اب ہر خدامت غائب و حاضر. اب غائب اور حاضر میں سے ہر کوئی اس کی دو قسمیں یا تو مذکر ہے وہ کام کو انجام دینے والا غائب یا مؤنث ہے. اور پھر مؤنث مذکر بھی تین قسمیں ہو جائیں گی. یا ایک ہے تو اسے مفرد کہیں گے, دو ہے تو مثنیٰ, دو سے زیادہ ہے تو جمع وہ فاعل ہو گئے. 6 غائب کے 6 حاضر کے 12 اور 2 متکلم. وہ فاعلی کے متکلم باشد کام کو انجام دینے والا ہے حالت کو موجود میں لانے والا. اگر خود متکلم ہے وہی جو بول رہا ہے وہی کام کو کر رہا ہے. یا فعل رب خود نسبت میں دے یا تو کام کی نسبت اپنے آپ کی طرف دے رہا ہے, میں نے کھایا, میں نے یہ کیا, میں نے ہر کام, اسے متکلم وحدہ کہتے ہیں جیسے واحد متکلم. یا فعل کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نسبت دے رہا ہے, ہم نے کھایا جی تو کھانے کی نسبت میں اپنے ساتھ آپ لوگوں کی طرف بھی دے رہا ہوں تو متکلم مع الغیر بھی بولتے ہیں اس کو. اور جمع بنابرانچہ جو کچھ یہ اوپر بیان کیا گیا نتیجے میں گیری ہم نتیجہ یہ لیں گے کہ فعل ماضی در زبان عربی زبان میں دارای چہاردہ ساختہ 14 بناوٹ رکھتا ہے جسے بناوٹ کو صیغہ کہتے ہیں. 6 غائب کے 6 مخاطب کے 2 متکلم کے نمودار ہے. نقشہ بنایا انہوں نے چہاردگان صیغہ ہی فعل کے صیغوں 14 صیغوں کے نمودار. دیکھیے فعل یہ فعل نہیں کرنا چاہیے تھا, فاعل کرنا چاہیے تھا کیونکہ فعل تھوڑی غائب حاضر متکلم ہوتا ہے, فاعل غائب حاضر متکلم ہوتا ہے. یہ بنا دی صورت یا تو غائب ہوگا یا مخاطب یا متکلم. غائب بھی یا تو نر ہے کام انجام دینے والا یا مادہ ہے. نر بھی یا ایک ہے یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے. مادہ بھی یا ایک ہے یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی مخاطب کے 6 ہو جائیں گے اور 2 متکلم کے. فارسی میں انہوں نے دے دیا او آنہا کیونکہ تسنیہ کے لیے بھی وہ آنہا کہتے ہیں اور جمع کے لیے بھی کیونکہ وہاں واحد کے بعد سیدھا جمع ہوتا ہے, 2 کو بھی جمع مانتے ہیں فارسی میں. او آنہا عورت کے لیے بھی او اور آنہا ہی بولتے ہیں. اور تو شما 2 کو بھی شما 2 سے زیادہ کو بھی. ایسے ہی عورت کو بھی تو کہتے ہیں اور شما کہتے ہیں مرد کو بھی. ٹھیک ہے. صرف فعل ماضی کو صرف کر رہے ہیں گردان. صرف صیغہ غائب کے 6 صیغوں کی گردان ضربہ سے ایسے ہے. کیسے؟ غائب مذکر ہے یا نر ہے یا مادہ ہے. نر بھی یا ایک ہے تو ضربہ اسے ایک مرد مارا, ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا اسے ایک مرد مارا, ان 2 مردوں نے مارا, ان سب مردوں نے مارا. اسے ایک عورت نے مارا, ان 2 عورتوں نے مارا, ان سب عورتوں نے مارا. جیسا کہ آپ نے لال لائن سے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے یہ تو تانیث کی علامت ہے. باقی ضمیر اس کو چھوڑ کے اور اس کو چھوڑ کے سب میں دکھائی دے رہی ہے. اس میں الف ہے, اس میں واو ہے, اس میں الف ہے اور اس میں نا ہے. ہم چنان کے جیسا کہ در صیغہ غائب فعل ماضی کے غائب کے 6 صیغوں میں مشاہدے میں کنید آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. کیا مشاہدہ فرما رہے ہیں؟ جو میں نے ابھی بتایا, نشانہ فاعل کی نشانی کہ جسے ضمیر بھی کہا جاتا ہے بدین کا اس طریقے سے ہے. در مصنع تسنیاؤں میں 2 تسنیہ ہے نا, دیکھ رہے ہیں غائب کے 2 تسنیہ میں الف ہے جیسے ضربا ضربتا, تو یہ الف ضمیر ہے. جمع مذکر میں واو ہے جیسے ضربو اور جمع مؤنث میں نا ہے. ہو گئے 6 صیغے, 2 3 اور ایک یہ 4. اب یہ تو 6 تو نہیں ہوئے تو 4 ہی ہوئے. کہاں ظاہر ضمیر 4 ہیں, 2 پوشیدہ ہیں, پہلے میں ہوا چوتھے میں ہیا. در صیغہ یہ کو 4 پہلے اور چوتھے صیغے میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں نشانہ فاعل یعنی فاعل کی نشانی ضمیر فعل کے اندر مستتر ہے یعنی پنہان ہے, پوشیدہ ہے. پہلے صیغے میں ہوا ضربہ میں, چوتھے صیغے میں ہیا ضربت میں. ان یاد آوری لازمت یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ تے در صیغہ یہ 4 و 5 چوتھے اور 5ویں صیغے میں جو تے ہے, دیکھیے ضربت میں اور ضربتا میں یہ تے جو ہے وہ جی علامت مؤنث بودن فاعل کے مؤنث کرتا کے ایک سبجیکٹ کے مؤنث ہونے کی علامت ہے. ضمیر نہیں ہے. پرسش و تمرین کلمے پر چند قسمت. کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟
کہا ویسے دیکھیں تو دو قسمیں، یا تو مستقل معنی ہوگا یا مستقل معنی نہیں ہوگا۔ نہیں مستقل ہوگا۔ معنی نہ ہو تو حرف، مستقل معنی ہو تو فعل اور اسم، زمانہ بھی ہو فعل اور تو اسم۔ فعل، زمانہ نہ ہو تو اسم۔ ویسے کہیں تو تین قسمیں اسم فعل ہے۔ فرق اصلی ہے اسم با فعل، فعل اور اسم میں اصلی فرق کیا ہے؟ زمانے کا فرق ہے بس، معنی مستقل دونوں کے۔ سملر کیا ہے اسم اور فعل میں؟ سملر دو چیزیں، ایک تو کلمہ ہے، دونوں ہی، اسم بھی کلمہ ہے فعل بھی کلمہ ہے۔ دوسرا کیا؟ دونوں کے معنی مستقل ہیں، دونوں کے، یہ دو چیزوں میں سملر ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق کیا ہے کہ فعل میں زمانہ ہے، اسم میں زمانہ نہیں ہے۔ میں زمانہ نہیں ہے۔ اسم اور حرف میں کیا فرق ہے؟ اصلی فرق تو یہ ہے کہ اسم کے معنی مستقل ہوتے ہیں، حرف کے معنی مستقل نہیں ہوتے۔ جی ٹھیک ہے، اب آپ نیچے دیکھیے نوع کلمات قرآنی، قرآن کے کلمات نکال کے لائے ہیں، خرجہ، فی وغیرہ وغیرہ، نیچے کے نقشے میں اسم فعل حرف کے اعتبار سے معین کیجئے کہ فعل ہے اس میں یا حرف ہے۔ خرجہ وہ نکلا، فعل ہے، کیا ہے؟ فعل ہے جی۔ فی حرف ہے، خلق پیدا کرنا، اسم ہے، کرنا، خلق ہے، پیدا کرنا، پیدا کرنا، رزق جی، رزقا اس نے روزی دی، فعل ہے، رزقا۔ ان اگر، حرف ہے، جعلا اس نے قرار دیا، فعل ہے، ٹھیک ہے۔ خلقا فعل ہے، امر یعنی حکم، اسم ہے، اسم، حکم، حکم دینا۔ علما اس نے جانا، فعل آئیے فعل ماضی کی دو مثال کے ساتھ تعریف کیجئے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، جیسے ضربا اس نے مارا، نصرہ اس نے مدد کی، حسنا وہ نیک ہوا۔ دو مثالیں ہو گئی۔ فعل ماضی در زبان عربی دارائے چند صیغے۔ فعل ماضی کی عربی میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14۔ کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا ہی دیا، یا غائب ہوگا یا حاضر ہوگا یا متکلم ہوگا، غائب بھی یا نر ہوگا یا مادہ ہوگا، ایسے ہی مخاطب بھی، نر بھی یا ایک ہوگا یا دو ہوگا یا دو سے زیادہ، ایسے ہی مادہ بھی، ایسے 14 بن جاتے ہیں۔ 6 صیغے فارسی از فعل رفتن را مطابق نمونے صرف کنی۔ جی فارسی کے 6 صیغے رفتن سے، جیسے انہوں نے ڈیمو دیا، آپ بھی گردان کرو۔ زد، زدند، جی اس ایک مرد نے مارا، زد ان دو مرد، زدن، زدن ان سب مردوں نے مارا، زد، زدن، زدن، ٹھیک ہے، ان سب مردوں نے مارا۔ رفتن سے آپ کو کرنا ہے رفت، رفتن، رفتن، رفت، رفتن، رفتن۔ اگر فاعل حاضر ہو سے کیا کہیں گے؟ مخاطب، تب نہیں تب۔ اگر فاعل حاضر نہ ہو غائب۔ اگر فاعل عورت ہو اگر کام کرنا، اگر فاعل ایک ہو مفرد یا واحد، اگر فاعل خود بولنے والا ہو، کام کو انجام دینے والا وہی ہو جو بول رہا ہے تو متکلم۔ اگر فاعل دو لوگ ہوں تو مثنی، مثنی یا تثنیہ، مثنی یا۔ اب دیکھیے شی صیغہ فعل ہے، اس کو گردان کرنی ہے۔ کتبا فعل گردان کی، کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا۔ ترجمہ کیجئے، اسے ایک مرد نے لکھا، ان دو مردوں نے لکھا، ان سب مردوں نے لکھا، اسے ایک عورت نے لکھا، ان دو عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے لکھا۔ نصرا، نصرا، نصرو، بولیے نصرا، نصرتا، نصرنا۔ اسے ایک مرد نصرا، 6 کی بات چل رہی ہے، 6 وہ دے رکھے ہیں۔ اسے ایک مرد نے مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی، اسے ایک عورت نے دو عورتوں نے مدد کی۔ صدقہ سے لکھیے، گردان شکل میں صدقہ اپنی سے سنائیے۔ صدقہ اسے ایک مرد نے سچ کہا۔ فعل ہے زیادہ، نیچے کے کچھ فعل دے رکھے عربی میں ٹرانسلیٹ کیجئے۔ نبی تو اسے ایک مرد نے لکھا، کتبا، ان دو مردوں نے لکھا، کتبا، ان سب مردوں نے لکھا، کتبو،
उसे एक औरत ने लिखा कताबत, कताबत तो दो औरतों ने लिखा कताबता, कताबता उन सब औरतों ने लिखा कताबना। कतबना फाइल की निशानी यानी जमीर नीचे मुअय्यन कीजिए। नसरा में जमीर क्या है? अलिफ है, नसरा कहाँ में? इसमें भी अलिफ है, नसरू में, नसरू नसरू में नून हाँ जमीर है। फाइल की निशानी इन दो सीगों में क्या है? ज़राबा और ज़राबत में हुआ पोशीदा है या पोशीदा। ज़राबत और ज़राबत में ता क्या है? किस चीज की अलामत है? फाइल के मुअन्नस होने की, फाइल के मादा होने की अलामत है। इसमें क्या करना है? आपको सीगा बताना है, उसका नंबर बताना है, तर्जुमा फ़आला। बोलिए वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब नंबर क्या है? पहला, उसने अंजाम दिया। फ़आलू तीसरा सिगा तीसरा सीगा, उन सब ने अंजाम दिया। फ़अलना छठा सीगा है, छठा सीगा है, जमा मुअन्नस गायब का है जमा मुअन्नस गायब। जी, उन सब औरतों ने अंजाम दिया। कज़बा बोलिए वाहिद मुज़क्कर गायब पहला सीगा, उसका एक मर्द ने झूठ कहा। कज़बू तीसरा सीगा, जमा मुज़क्कर गायब, उन सब मर्दों ने झूठ कहा। कज़बत वाहिद मुअन्नस गायब चौथा सीगा जी, उसे एक औरत ने झूठ कहा। फसादत चौथा सीगा है, नंबर और वाहिद मुअन्नस गायब, तबाह हो गया। फसादाता वो दो औरतें तबाह हो गई। ये कौन सा है? पांचवा, तस्निया मुअन्नस गायब। आलिमा उसे एक मर्द ने जाना, पहला सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब। यहाँ लिखना है जब मुज़क्कर गायब, तीसरा सीगा, उन सब मर्दों ने जाना। जाला पहला सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब, उसे एक मर्द ने करार दिया। जाला जाला दूसरा सीगा है, उन दो मर्दों ने करार दिया, तस्निया मुज़क्कर गायब। ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। पांचवा दर्स भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसको किताब से कल दोहरा के खत्म कर देंगे। किताब दोहरा के चलिए जनाब, किताब का दर्स दोहरा के किताब से खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम।